প্রিয়াঙ্কা দত্ত, তাই তো? তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং Yes, sir. কমপ্লিট করে why do you want to join as IDO? Sir, basically, there's a lot of reasons for coming and joining as an IDO. The first basic reason is that if I join as an IDO, the job profile is very interesting. I'll get to work with, I will get to work with people who really needs me. I can use my technological knowledge or technologies, whatever I have learned, or my whatever I have acquired in my 4 years of BTech, to help these people implement that in industries and help them to actually increase revenue. Because we know that since the post of IDO mainly deals with working with MSME, and the one of the problems of MSME is that they are not technologically upgraded. They sometimes can't compete with other MNCs, or not even MNCs, other MSMEs around. So I can use in that way. And secondly, government service will give me social security as well as financial security. So I chose a career in government services. তাহলে আমি এটা ধরে নিচ্ছি যে তুমি যখন মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রিপারেশন নিচ্ছিলে, তখন তুমি এটাই ভেবে নিয়েছিলে যে তুমি আইডিও বা কোনো গভর্নমেন্ট জবে আসবে, এটা ভেবে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছিলে? না স্যার, ইনিশিয়ালি আমি এটা ভেবে পড়িনি। বিকজ আমি ভেবেছিলাম যে আমি এমন কিছু করব বা এমন ভাবে আমার প্রফেশন একটা চুজ করব যার থেকে আমি মানুষকে বা জেনারেল পিপলকে হেল্প করতে পারি ইন দ্য ওয়ে কে তারা তাদের লাইফটা আরো বেটার ভাবে লিড করে। সো বা সেইটা ভেবেই আমার পড়ার কথা ছিল, পড়েছিলাম। বাট আমি যখন কাজে জয়েন করি IBM এ অ্যাজ আ সফটওয়্যার ডেভেলপার, তখন সেই স্কোপটা খুব লিমিটেড থাকে। আমি এটা বলবো না যে স্কোপ একদমই ছিল না, আমার স্কোপটা খুবই লিমিটেড ছিল। ক্লায়েন্ট ইন্টারাকশন ছিল, কলস ছিল, এইসব। তো আমি খুব একটা স্যাটিসফাইড হচ্ছিলাম না। আমার সামহাও মনে হচ্ছিল দ্যাট আই এম নট ডুইং জাস্টিস টু দ্য রিজন আই হ্যাভ taken up engineering. So I decided, high time I should do what I want to. Then I decided না এই সেক্টরটাই সবচেয়ে ভালো, আর এই সেক্টরে কাজ করলেই আমি হয়তো সবচেয়ে খুশি হব। তুমি কোনো জব করেছো এর মধ্যে? স্যার সফটওয়্যার ডেভেলপার ছিলাম IBM এ 2017 IBM এ কাজ করেছো? IBM এ? Okay. What was your package, if you don't have any problem in sharing that with us? No sir, it was 3.5. When I left it was higher, but when I joined, BTech graduates are given 3.5 only. What was the package when you left? Around 4.5. 4.5. So what will be your starting package here? Sir, pay commission wise, my mom is a government servant, and so my mom is a government school teacher. Okay. She said me that it is something around 45,000. I'm not sure. After ROPA 2019. Okay. What is ROPA? Sir, ROPA, I don't know. But she said me that ROPA 2019 new package will be 45,000. So what is the full form of ROPA? Maybe that. Sir, I don't know. I don't have knowledge about it. Okay. So তোমার একটা বড় তোমার যেরকম ভাবে জাম্প হতো, অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট যেরকম ভাবে হতো, এরকম জবে এলে তো তোমার অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট অনেক কমে যাবে, অনলি 3%। তোমার কর্পোরেট জবের ক্ষেত্রে 10% ইউ কুড এক্সপেক্ট অ্যাপার্ট ফ্রম আদার বেনিফিটস। তাহলে মনিটারি লস তো তোমার প্রচুর হচ্ছে। হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছ? কেন হিয়ার মি? শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এবার ফাইন। তোমার তো যে ইনক্রিমেন্ট লেভেলটা ছিল, যেটা ইনক্রিমেন্ট ছিল কর্পোরেট জবের ক্ষেত্রে বা আদার বেনিফিটস যেটা ছিল, সেখান থেকে গভর্নমেন্ট জবে এলে তো তোমার মনিটারি লসটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে। স্যার, সেই লসটা হবে, কিন্তু ইমোশনাল বা জব স্যাটিসফ্যাকশনটা অনেক বেশি থাকবে। সেই জন্য আমি চুজ করেছি গভর্নমেন্ট জব। সেটা তো I knew when I was making a switch. I was posted in Pune, IBM Pune. Sir, IBM Pune. IBM Pune. তাহলে আমার মনে হচ্ছে তুমি বেশি বাড়ির কাছে থাকার জন্য তুমি গভর্নমেন্ট জবে আসতে চাও। Is it true? No sir, not true sir, because a government job doesn't means I will be posted in Kolkata. I can be posted in any part of West Bengal, in any block, any subdivision.
So obviously not, that's not an issue. Are you homesick? No, not at all. Not at all homesick. Okay, you mentioned about MSME. What is MSME? Sir, MSME is basically micro, small, and medium enterprises. There's a definition of MSME which has considering two parameters, that is investment in a particular unit and turnover the unit generates. So first, if we consider micro units, the investment is 1 crore and turnover should be 5 crores. Next is small, the investment is 10 crore and turnover is 50 crore. And then we have got the medium units where investment is 50 crore and turnover is 200 crores. So these units are being classified as MSMEs. Okay, তুমি এবার জয়েন করলে কোন একটা ব্লকে জয়েন করলে, এবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল তোমার কোনো মানে ফাংশনস গুলো কি কি, তুমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে কি কি তোমার ফাংশনস কিরকম হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি আমাদের কিরকম আছে ব্লকগুলোতে, তোমার কিরকম ধারণা? What are the industries? Sir, West Bengal যেমনি South Bengal region মানে আমার যে district North Chobbish Pargona, their jute industry, although it is a sunsetting industry, but jute industry is very important. Other than that, food processing or kichu kichu ache, making of chips, papad, then muri making, এইসব industries ও পাওয়া যায়। আর North Chobbish Pargona সুন্দরবন যে এরিয়া গুলো সেখানে bee keeping, fish based industries এগুলো আছে। South 24 Parganas তেও fish industries আছে, কিছু horticulture আছে, বারুইপুরে guava cultivation হয়। প্লাস আমরা যদি বীরভূমের সাইডে চলে যাই সেইখানে আমরা দেখতে পাবো যে হ্যান্ডিক্রাফটস ইন্ডাস্ট্রি আছে, কাঁথা শিল্প, দেন কাঁথা শিল্প আছে, ডোগরার কাজ আছে, ক্লে কাট আছে বাঁকুড়ায়, টেরাকোটা কাজ। অ্যান্ড নর্থ বেঙ্গলেও আমরা কুচবিহারে শীতল পাটির একটা মাদুর মেকিং ইন্ডাস্ট্রিজ আছে। So overall, West Bengal MSME is very strong and it contributes about 6% of our GDP. So এখানে মানে প্রচন্ড প্রসপেক্টাস একটা ইন্ডাস্ট্রি। What will be your role? And okay, fine. What will be your role? Sir, the basic role of IDEO is to look after the MSMEs or small scale industry in the block. That will include giving advices to budding entrepreneurs when they come, making arrangement for their credit. The problem is that they face when you're coming to set up an MSME or set up any industry, maybe you don't have that much credit. So an industrial development officer will help you to get the adequate credit, will make you aware of the government programs, the schemes through which you can avail this credit. Then if you're facing any problem with your technology, you don't know the machines, you don't know the best practices which are there in the industry, then it's a work of our IDEO to help you out in these cases. If you're facing shortage of trained manpower, then the IDEO will help you arrange orientation programs or will arrange orientation programs for you so that you can cater to the manpower, will arrange will help you set up a good market and connect with you with market. And then if there's a dispute related to industries in the block, then IDEO will be the first point of contact in that case. So basically you have to look from A to Z, everything, coordination, administration, everything related to industries. SBSKP এর নাম শুনেছো? Swami Vivekananda, no sir, I currently don't remember. It's related to MSME, or this much I remember that. SVS, S for কি হতে পারে, আইডিয়া করো তো? মানুষ যখন নিজের পায়ে দাঁড়ায় কি হতে পারে? স্বাবলম্বন, I don't know sir. স্বনির্ভর? হ্যাঁ, স্বনির্ভর। কে দিয়ে কি হতে পারে? কেন্দ্র। এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে কি হতে পারে? কর্মসংস্থান। কর্মসংস্থান প্রকল্প। স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প। ওকে। আরে উইক ইন বেঙ্গলি? নো স্যার, আমি বাংলা বলতে পারি। তুমি বেঙ্গলি মিডিয়ামে পড়েছো না ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছো? ইংলিশ মিডিয়াম। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছো। তাহলে গ্রামে, একদম প্রত্যন্ত গ্রামে যাবে, সেখানে গিয়ে তুমি যখন ইংরেজিতে বলবে তারা তো দুচ্ছাই করে তাড়িয়ে দেবে প্রথম দিন।
না স্যার, আমি বাংলায় বলতে পারি স্যার, আমার প্রবলেম নেই, আমি মানে বাংলায় বলতে পারি, অসুবিধা নেই। ফ্যাসিলিটেট করতে গিয়ে তাদের তো ইউ উইল মেক দেয়ার পাথ ইভেন মোর ডিফিকাল্ট ফর দেম, তাই না? তাহলে সেক্ষেত্রে কি করবে? হোয়াট উইল বি ইওর অ্যাপ্রোচ? স্যার আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করব যে তাদের ভাষায় তাদের মতো করে কথা বলতে, সো যাতে তারা না ভাবে যে আমি কোনো অন্য মানুষ বা অন্য কোনো, মানে স্পেশালি যদি লোকেদের সঙ্গে আপনি তাদের ভাষা বা তাদের মতো করে মিশে কথা না বলেন, তাহলে তাদের একটা আড়ষ্টতা থেকে থাকে, তারা আপনাকে সব প্রবলেমস গুলো খুলে বলতে পারে না। তো আমি তাদেরকে যতটা সম্ভব চেষ্টা করব যে তাদের মতো করে থাকতে, এবং যতটা সম্ভব হাম্বল থাকবো, প্লাস সেই ভাষাতেও তো করবো নলেজটা আরো ভালো করে। আচ্ছা, তুমি আমাকে কতগুলো স্কিম বলো যেগুলো রিলেটেড টু এমএসএমই সেক্টর, যার সঙ্গে তোমাকে ডিল স্যার করতে হবে, কেন্দ্রীয় ওকে সরকারের স্যার। এবং রাজ্য সরকার। স্যার কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রা ব্যাংকে লোনের স্কিমস আছে। মুদ্রাতে শিশু, কিশোর অ্যান্ড তরুণ তিনটে ধাপে আমরা লোনস পেতে পারি। সেটা একদম স্টার্টআপসদের জন্য, যারা একদম বিজনেসকে স্টার্ট করছে ফার্স্টের দিকে, তাদেরকে শিশুতে আমরা ক্যাটেগরাইজ করি। তারপর থাকে কিশোর, যারা একটু বিজনেসটাকে বাড়াতে চাচ্ছে। তারপর তরুণ, যারা আরো বেশি বাড়াতে চাইছে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন একটি প্রকল্প স্টার্ট হয়েছে, সেটা হচ্ছে গ্রামোদয় যোজনা, যেটা খাদির সঙ্গে এমএসএমই সেক্টর অ্যাড করেছে, যেটা আগরবাতি মানে ধূপ ইন্ডাস্ট্রির আর্টিজিয়ানসদেরকে কেন্দ্র করে হয়েছে। তাতে আমরা ধূপ ইন্ডাস্ট্রিতে, যেটা গ্রামে খুব বেশি ভাবে চলে, এটাকে করি। এখানে এখন 4টে ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট করার প্ল্যান আছে, তারপর আরো ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট হবে। তাছাড়া আছে হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টাল, যেটা রিসেন্টলি লঞ্চ করা হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টালের মাধ্যমে আমরা আইটি থ্রু আমরা মার্কেট সিনার্জিতে কানেক্ট করে দিই বিভিন্ন আর্টিজিয়ানস, হ্যান্ডলুম সিকার্সদের, তাহলে মার্কেটিং এ সাহায্য হয়। আর স্টেট গভর্নমেন্টের তো শিল্প সাথী আছে, একটা সিঙ্গেল উইন্ডো প্রোগ্রাম, যাতে এমএসএমই রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স পেতে এমএসএমই দের একটা সিঙ্গেল উইন্ডো থেকে সাহায্য করা হয়। তাছাড়া আছে শিল্প দিশা, এটা একটা মোবাইল অ্যাপ, যেখান থেকে যেন কোনো এন্ট্রিপ্রেনারের সমস্যা হয়, সে একদম ওয়ান টাইম বেসিসে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের থেকে হেল্প পাবে। তাছাড়া আর্টিজিয়ানসদের জন্য রাজ্য সরকারে আছে আমাদের ওল্ড এজ পেনশনস ফর আর্টিজিয়ানস এন্ড রুরাল হ্যান্ডিক্রাফট মেকার্স। 60 বছরের ঊর্ধ্বে যারা, তাদেরকে 1000 টাকা করে মাসিক পেনশন দেওয়া হয়। ভেরি গুড। কোথা থেকে পড়েছো এগুলো? স্যার এমএসএমই ওয়েবসাইট থেকে, স্টেট গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। যে ডিপার্টমেন্টে আসবে তার সম্পর্কে আগে থেকে জেনে নিচ্ছ সেই ডিপার্টমেন্ট। ভেরি গুড। হাউ মেনি ব্লকস আর দেয়ার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল? Sir, there are about blocks. Approx বলো, approx বলো। 340. ঠিক আছে, excellent, very good. 343 blocks are there, but 340 is a wonderful guess. And how many municipalities are there? 127 municipalities. মোটামুটি তোমার সমস্ত গেস ওয়ার্ক গুলোই ঠিকভাবে কাজ করে আর কি। Sir, no sir, this too I have read. It is not my guess. I have read this too. Okay. It's you have read somewhere. Yes. একবার যদি পড়ো, তোমার ঠিকভাবে মন থেকে যদি পড়া যায়, তাহলে কোনো না কোনো ভাবে সেটা রিকালেক্ট হয়ে যায়, মোটামুটি কাছের ফিগারটা বলা যায়, তাই তো? Yes sir. Okay. Now tell me, industry, what is the contribution of industry in our GDP? Sir, industrial sector contributes about 31% currently to the Indian GDP, and MSME sector has a contribution of 29% in that, and export contribution for MSME is about 50%, around about 49%, so it's almost 50%. Okay, and we call our economy agrarian economy, right? Yes sir. No so, sir, if we look at the current contribution of GDP, our economy is service related, because more than 50% is contributed by service sector. And agriculture previously immediately after independence, it was agrarian economy, but now it has become service sector led. তাহলে মানে is it really true? সার্ভিস সেক্টর ইকোনমি যদি তোমার কিছুটা, তাহলে মানে মানুষ কত শতাংশ মানুষ সার্ভিস সেক্টরের উপরে ডিপেন্ড করে? কারণ আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ সার্ভিস সেক্টর ইন আওয়ার জিডিপি,
I'm just talking about the percentage of employment that is generated by service sector. Sir, it is a very unfortunate story that even though most of our GDP is coming from service sector, it only employs around 30 to 35% of the labor force, while more than 50% is employed in agrarian work. So it's a very sad story for our economy. আচ্ছা, এগ্রিকালচারে কি একটা স্যাচুরেশন আছে বলে মনে হয়? না স্যার, আই পার্সোনালি ফিল অনেক স্কোপ আছে এগ্রিকালচারে যেগুলো আমরা ট্যাপ করিনি, মানে যেগুলো আমাদের ট্যাপ করা উচিত। বা স্যার যেমনি ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি, ফুড প্রসেসিং কে আমরা একদম ট্যাপ করিনি। সেই যেমনি আলুর মানে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ফর হুগলি রিজন, যে হুগলিতে আমরা অনেক সময় দেখি যে আলু চাষিরা রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, দে আর সেলিং আলু 2 টাকা পার কেজি, আর কলকাতার বাজারে সেখানে আমরা 30 টাকা পার কেজিতে আলু কিনি। সো এটা একটা আমাদের মার্কেটিং মানে এগ্রিকালচার মার্কেটিং এর ফ্লর জন্য ওরা পায় না টাকা, আর আমরা কনজিউমার অনেক বেশি টাকায় করি। Even if you come to Kuchbihar, this happens with tomato and chilies. Okay, same thing is happening with tomatoes and chilies, particularly কুচবিহারের যে কিছু ব্লক গুলোতে দেখা যায় যে রাস্তার উপরে তারা টমেটো ফেলে দিচ্ছে, লঙ্কা ফেলে দিচ্ছে, because of the lack of infrastructure for food processing. Warehouses. Yes, yeah. Cold storage. Okay. So what will be the role of IDEO in facilitating the government in its expansion of such industries? Sir, IDEO will be working in block level. So I will have a very good assessment of what is resource available at my block. So I can tell that if in my block there is excess of potato growing and I'm finding that some stocks are not being sold out, then I can tell government or my immediate officer, who will be BDO, whom I'll be reporting to, that sir, we can set up a food processing industry which can be making chips or making some products with potato, so that we can generate employment also. Similarly, any IDO can give a very good picture of whatever real process is going on or whatever real situation is there in the block. Good. So government can have a, okay. Very good. You have written that, you have mentioned that your hobby is watching movies and watching cricket, right? Yes, sir. It's quite unusual. It's quite unusual to see that a female candidate is having her hobby is watching cricket, right? So, do you play cricket as well? I used to play in childhood. Now I don't play. Or do you follow the women's cricket? Sometimes, some matches, important matches, finals I follow. And okay. Who is the, most trending women cricketer from India? Sir, Mithali Raj. Mithali Raj, she's almost at the fag end of her career. Anyone else? Sir, Harmanpreet Kaur is there. Smriti Mandana is also there. She's the captain right now, right? Yes. আজকের দিনে কোনো সিরিজ চলছে, মহিলা নয়, মানে এমনি ক্রিকেটে কোনো সিরিজ চলছে বলে তোমার আইডিয়া আছে আজকে? না, চলছে না, স্টার্ট হবে IPL 19 সেপ্টেম্বর। এখন কোনো সিরিজ চলছে না ক্রিকেটের? না স্যার, ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ইংল্যান্ড ছিল, বাট শেষ হয়ে গেছে, চলছে না বোধহয়। অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড চলছে না? You're not following? No, I didn't get time. Second match of the ODI series. Okay. Sir, আজকেরটা actually অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড দেখা হয়নি, তাই জন্য। আজকে আছে, in fact it will start soon. আচ্ছা, তোমার what was the last movie that you watched? I watched I didn't finish Chalk and Duster. I'll finish it tonight. Okay. So its name is Chalk and Duster. It's based on Chalk and Duster. Okay. Yes. Hindi movie. It's Juhi Chawla. Yes, sir. Juhi Chawla and Shabana Azmi. Acha, এটা কবেকার মুভি? Sir, এটা last year probably 2019. Not commercially খুব একটা successful হয়নি, but movie-টা it deals with real situations which teachers face. মানে since আমার মা টিচার, তো আমি খুব ভাবে কানেক্ট করেছি এই মুভিটার মানে ক্যারেক্টারস গুলোর সাথে। This actually happens in my home, তাই জন্য। Do you recommend this movie to me? Yes, sir. If you want, you can watch it. You will have a good time. Okay.
আচ্ছা, ইদানিংকালে আমরা দেখছি যে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বলছি আমরা। সো হোয়াট ইজ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম? স্যার ওটিটি ইজ ওভার দ্য টপ প্ল্যাটফর্ম। লাইক এখনকার দিনে আপনি নেটের সঙ্গে আপনার টিভি কে কানেক্ট করতে পারেন, এন্ড আপনার যে টিভির জিনিসগুলো সেগুলো আপনি মোবাইলেই দেখতে পারেন। তো এতে আপনার অ্যাডভান্টেজ এটাই হচ্ছে যে কোনো টাইম বাউন্ড ফিক্স বা কিছু থাকছে না। মানে আপনার যদি ফেভারিট শোজ 7 o'clock থাকে, আপনি যদি কোনো কাজের জন্য সেটাকে মিস করে যান, তো আপনি সেটাকে যে কোনো টাইমে দেখতে পারেন। প্লাস শোজ গুলো স্টোর হয়ে থাকে, মানে জমা হয়ে থাকে। তাহলে আপনি এক সপ্তাহ শোটা একদিনে বসে দেখতে পারেন। তো এটা অনেক কনভিনিয়েন্ট আর ইউজার ফ্রেন্ডলি হচ্ছে অ্যাজ কম্পেয়ার টু টিভি। আর যেহেতু সবার কাছেই স্মার্টফোন আছে, সেহেতু আপনার একটা ইন্ডিভিজুয়াল ভিউইং এক্সপিরিয়েন্সও হচ্ছে। তাই জন্য ওটিটি You প্ল্যাটফর্ম ইজ appear you appear to be a movie buff. So which platform do you prefer personally? Cinema halls or OTT? স্যার অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস আপন দ্য মুভি। যদি আপনি কিছু মানে এমনি ভালো মুভি দেখেন, যেগুলো থ্রিলার্স বা ওয়ার মুভিজ, যেমনি বাহুবলী বা উড়ি, বা ইংলিশ কোনো ফিকশন মুভি, অ্যাভেঞ্জার সিরিজ, তাহলে ডেফিনেটলি সিনেমা হল হ্যাজ গট আ ডিফারেন্ট ভিউইং এক্সপিরিয়েন্স। মানে ওই অ্যাম্বিয়েন্সটা আপনি ওটিটিতে পাবেন না। কিন্তু আপনি যদি এমনি নর্মাল সিনেমা দেখেন, যেগুলো অতটাও থ্রিলার না, মানে টাইম পাসের জন্য দেখছেন, দিল বেচারা, Visuals সেখানে, right? হ্যাঁ Visuals সেখানে, হ্যাঁ yeah. হ্যাঁ। ওকে ওকে প্রিয়াঙ্কা, তোমার ফর্মালি স্যার এখানে ইন্টারভিউটাকে আমি শেষ করছি, ফাইন? ওকে স্যার, ইয়েস স্যার। So I'll be giving my feedback. ফার্স্ট কথা, তোমার ইন্টারভিউ, তোমার কনসেপ্ট, তোমার নলেজ, এভরিথিং এক্সেপশনাল, আই মাস্ট সে এক্সেলেন্ট। এবং তুমি এটাকে জাস্ট কন্টিনিউ করো, ওকে? কোনো কিছু নতুন কিছু অ্যাড করতে হবে না, যে এই জিনিসটা অ্যাড করতে হবে। তোমার নলেজ যেটা আছে, যেরকম ভাবে তুমি প্রিপারেশন নিচ্ছ, পারফেক্ট। কোনো জায়গাতে কোনো রকম আমি চেঞ্জেস বলবো না। দ্বিতীয় কথা যেটা থাকবে, যে কিছু জায়গাতে তোমাকে একটা প্রশ্ন করা হলে তুমি যতটা জানো সেটা বলে দিচ্ছ, ঠিক আছে? এটা আমি ভালোভাবে নিয়েছি, হয়তো ইন্টারভিউয়ার ভালোভাবেই নেবেন, বাট কিছু ইন্টারভিউয়ার এটাতে একটু মানে রেগে যান আর কি, ঠিক আছে? সুতরাং তোমার উত্তরটাকে যেটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার মধ্যে রাখলে, তারপরে ওই ক্লু ধরে পরবর্তীতে যখন কোয়েশ্চেনটা আসবে তখন তুমি এক্সট্রা উত্তর দাও, বাট তুমি চেষ্টা করবে যে লিমিটেড রাখার, ঠিক আছে? ইট মে অ্যান্টাগনাইজ দ্য ইন্টারভিউয়ার, ঠিক আছে? ওকে তাহলে তোমার নলেজটা কিন্তু মানে থাকলেও হয়তো হি মে বি অফেন্ডেড, হি অর শি মে বি অফেন্ডেড, এটা একটা হতে পারে। বাট আমি পার্সোনালি যেমন খুব মানে আমি নিজেও এটা পছন্দ করতাম যে লিঙ্কড ইনফরমেশন গুলোকে শেয়ার করার বোর্ডের মধ্যে, এটা আমার নিজেরও ভালো লাগে এবং আমি সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি। সুতরাং আমি পার্সোনালি এটা অপছন্দ করিনি, বাট বি আ লিটল বিট কশাস। তোমাকে যখন সার্ভিস সেক্টরের পার্সেন্টেজটাকে, ইন্ডাস্ট্রি পার্সেন্টেজটাকে বললাম, তুমি তার মধ্যে এমএসএমই, তুমি এবং পরবর্তী অনেক কিছু ফ্যাক্ট ডেটা দিলে, মানে বোঝা যাচ্ছে যে তুমি পুরো জানো বলে সেটাকে পুশ করছো, ঠিক আছে? ইটস গুড, বাট একটু কশাসলি করো, অত কিছু না বললেও হবে, ঠিক আছে? এন্ড তোমার if you're asked question in Bengali, try to give the answer in Bengali only, okay? ওকে স্যার। না হলে একটা ভ্রান্ত ধারণা হবে যে তুমি হয়তো ইংলিশেই কথা বলতে পছন্দ করো, মেবি তুমি গিয়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ করতে পারবে না, এরকম একটা ধারণা, এবং সেই বিষয়টা নিয়ে তোমাকে করতে পারে। ইফ ইউ আর আস্কড কোয়েশ্চেন ইন ইংলিশ, দেন দেয়ার ইজ নো প্রবলেম ইন আনসারিং ইন ইংলিশ, বাট মোস্টলি ইউল বি আস্কড কোয়েশ্চেন ইন বেঙ্গলি। সেক্ষেত্রে তোমাকে একটু সাবধানে উত্তর দিতে হবে। ইফ ইউ আর নট দ্যাট ফ্লুয়েন্ট ইন বেঙ্গলি, তাহলে চেষ্টা করো একটু আস্তে করে উত্তর দেওয়ার, ঠিক আছে? তুমি উত্তরটার মধ্যে বলো। স্যার অনেক সময় আমি বাংলায় অনেক টার্মস জানি না, তো ওইগুলোকে ইংলিশে বলতে পারি? নো প্রবলেম। তুমি যেমন কিছু জায়গাতে আমি দেখছিলাম যে পুরো উত্তরটাতে, ইভেন ওয়েন ইউ আর আস্কড কোয়েশ্চেন ইন বেঙ্গলি, তুমি পুরো উত্তরটাকে ইংলিশে দিয়েছো, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ দ্যাট। এই জায়গাটাও কিছু জায়গাতে অ্যান্টাগনাইজ করতে পারে, সেই জায়গাটাতে আমি বলছি যে তুমি মাঝখানে ইংলিশ কোনো জায়গাতে অসুবিধা হলে ইংলিশ ইউজ করো, কোনো অসুবিধা নেই, বাট পুরোটাকে চেষ্টা করো ইংলিশে না বলার, সেটাই এক্সপেক্টেড এবং সেটাই তোমার কাছ থেকে ওনারা প্রত্যাশা করবেন। এই জায়গাটাকে একটু চেঞ্জ করো। এন্ড সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে এই তিনটে জায়গাতে আমার তোমার মানে ফার্স্ট, ইউ ডোন্ট নিড টু অ্যাড এনিথিং, কিছুটাকে কমিয়ে দাও, ঠিক আছে? সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে ইউ নো সো মেনি থিংস, তোমার নলেজ খুব সাউন্ড, বাট at the same time you need to have a very charming personality, ঠিক আছে? For that you just need to add one more thing, that is smile, একটু স্মাইল থাকবে, ঠিক আছে? নাও ইটস ফাইন।
একটু স্মাইলিং থাকবে, সমস্ত স্মাইলিং না ক্যান্ডিডেট স্যার, আমি সব সময় স্মাইল করে থাকি, মানে আমি বেশি স্মাইল করি, ওই জন্য আমি ইন্টারভিউটার জন্য প্র্যাকটিস করছি তুমি স্মাইল না করি, মানে সবসময় আমাকে বলে ইউ আর লাফিং অ্যাওয়ে ইন দ্য ক্লাস, তো আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট সো মাচ দ্যাট ইউ আর অলওয়েজ গিগলিং ইন দ্য ক্লাস, ইউ আর লাফিং অ্যাওয়ে ইন দ্য ক্লাস, দ্যাটস দ্য রিজন আই ওয়াজ লাইক সিরিয়াস দ্যাট। স্মিত হাসি যেটাকে বলে সেরকম ভাবে একটা মানে রেখে, ঠিক আছে, তোমার যখন এবং সেই হাসিটাকে রাখার চেষ্টা করবে ইভেন হোয়েন ইউ আর নট এবল টু আনসার দ্যাট কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে, তখনও সেইটাকেই মানে এই মুখের হাসিটা, দিস ইজ অ্যাকচুয়াল দ্য টেস্ট অফ ক্যারেক্টার, ঠিক আছে। তুমি একটা হালকা একটা মানে নট যে তুমি খুব ইউ আর লাফিং, নট লাইক দ্যাট, বাট মুখের মধ্যে একটা হালকা দ্যাট ইউ আর ভেরি মাচ রিল্যাক্সড, সেই কম্পোজারটাকে দেখানোর জন্য হালকা একটু হাসি থাকবে, এবং সেটা তুমি যখন পারছো তখনও যেমন থাকবে, যখন পারছো না তখনও থাকবে, এবং এই যে চেঞ্জটা হবে না, দিস ইজ ইউর পার্সোনালিটি, এবং সেটাই তোমাকে ইন্টারভিউয়াররা দেখবে। আদারওয়াইজ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ ইউর নলেজ, এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট, and I'll give you more than 70% marks. I'll give you for this interview only, and just keep it up, you'll definitely clear. Thank you sir. Okay, thank you sir, thank you Priyanka, and all the best. খুব ভালো থাকো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধে কোনো রকম সাজেশনস হলে keep in touch. Okay, thank you. Okay sir, definitely sir, thank you sir. Thank you.